प्राय दीर्घ 20 दिन जलयात्रा पर आज आसिक जहाज न्यूयॉर्क सहर में पहुँचला। भाई ये पहुँचला पर आमको जना पड़ा जहाज आमर बंदर भीतर को जाऊनी, बंदर बाहर ही माल खाली करिवो। कौन पाई ना बंदर भितर एक जहाज बहुत अधिक अच्छा, तो से आमर सब क्रेन फ्रेन ये रेडी हो सारे। आउ टे पर आमर सब बार्ज आसो, मुझे आपको देखेबी बार्ज रे केमिति माल खाली कराउची। पछपटे देखंतु व्यू केते सुंदर व्यू, माने गोटे विशाल जहाज जाऊँगी। मु बैक कैमेरा ऑन करना देखौजी आग आपण ए जहाज देखंतु, माने देखिले आपण बुझीजिबे जहाज विषय। मु बैक कैमेरा ऑन करूची, जहाजटा देखंतु। ए जो जहाजटा देखंतु एटी ता ना प्रथमे देखंतु केते बड़ ना भाई, वालेनियस विलियमसन। तो ये जो वालेनियस विलियमसन जो जहाज रे लिखाई जी, ए जहाजटा भाई स्पेशल जहाज। एथिरे केवल कार आसे, एटा होची कार कैरियर, माने गोटे देश रु अन्य देश को ए जहाज रे कार जाए। तो आपण देखि पारुथबे ए जहाजर साइड रे गोटे छोटिया टगबोट जाउची। ये कौन करिवो से आगे से जहाज को बंदर रे लगेया पाए माने सहाय्य करिवो। आउ ये जो जहाज खास करी माने बहुत विशाल। तो ये जो जहाजटा माने आपण जदि हिसाब करिवे समुद्र चालुथबा जत्ते जहाज अछि सबु जहाज गडू उच्चतम जहाज, माने बहुत उच्चा जहाज। आ जते समुद्र खराब हुए माने बड़ बड़ लहड़ी आसे, एई जहाज भी माने सबुठु अधिक हलेइबो। माने सेठी काम करतबा लोककर माने वाट लागि जाय, एमिति जोर से हलेइबो। बाकी भी आपण देखि पारदबे पछपटे आउरी सब जहाज अछंती। तो एबे देरी करबानी जिबा, मु जस्ट खाई देबी, खाईकी ड्यूटी रे गले आपनको देखेबी लूण केमिति खाली करा होची। तो चलुनी जेमिति आपण मो पूर्व वीडियो जे देखि दिबे, एडा हम जहाजर मेसरूम को जिबा पई रास्ता। मेसरूम किछि आपण देखंतु, आपनको एई टाइप रो मेसरूम दिसिबो। एबे माने देखंतु दी पटे टेबुल लागि जी, सेई पटे टेबुल ला होची माने फिलीपींस, माने जो बाहर देशर नागरिकंग पई तांकर खाइबा को बेठी रखाई जे सेमान कोन खांदी तांको संगे हमर किछि मतलब नै। एडा हो जे हम भारतीय कर, हमर दी जण इंडियन अछन, तांको खाइबा सेठी घोड़ेई रखाई छी। आ एडी मो खाइबा कोन कोन आज भाई डी जाऊ भला हम भारतीय खाइबा बनै छी। चिकन बनै छी, गोटे कोन आइटम ना तो मु जानि नि। चिकन एडा गोटे भलो दिसु जी। एडी भात डाली डाली से ऊपर जाड़ दे जी, मु कहितले गिना रखिया भाई। भाई एडी मुफिन्स बनै छी, कोन गोटे केक बनै छी, किंतु भाई मुफिन्स ता बहुत कौड़िया, बहुत स्पंज बनै छी, पूरा जेंदी माने बेकरी टाइप रो। तो चलंतु फटाफट खाई की ड्यूटी के बाहर, मु आपनको देखेबी सेडी लूण केमिति खाली होची। तो देखो जमती एबे जहाज आमर आसिक ठिया हला, ये टगबोट आछि गोटे बार्ज को धरिना। आपनको जेमति एडा गोटे छोट जहाज पर दिसथिबो, किंतु एडा एक्चुअली जहाज नै, एडा गोटे टगबोट पुशिंग करूची। से आगे जो डब्बाडा लेके अछि सेटा होची बार्ज। ए जो टगबोटटा देखो, ये टगबोटटा पाखा पाखी 27 रु 28 मीटर हबो। आउ जदि आपण तार हॉर्स पावर देखिबे 3900 4000 हॉर्स पावर पाखा पाखी हबो, जा द्वारा सी बार्जटा को माने धक्का देगी आनी हम जहाज पाखे लगे पारुची। भाई टगबोट बहुत पावरफुल। मु आपनको देखौ जे आगो ये केमिति माने बार्ज रे लोड भी होउची लूण हम जहाज रु केमिति डिस्चार्ज करा हबो। डिस्चार्ज माने बार्ज रे लोडिंग हबो। तो ये जो टगबोट एवडा स्पेशल टगबोट केवल नदी रे चलिया पई, काइना एडु एबे हमडु कार्गो नेकी से हुडसन रिवर रे एंट्री करबो। हम पिला सब बडी ठिया आइ जंदी बार्ज को बांधिया पई। तो नॉर्मली देखंतु से धीरे धीरे टगबोट या को पुश करूची हम जहाज पाखो। एठी माइनस टेम्परेचर जुगु केतबळे कुहुडी पळे आछि, तो केतबळे भाई अधिक ठंडा लागुची। आपण देखंतु जहाज रु न्यूयॉर्क शहर रो व्यू किछि एई टाइप रो। टिके कैमरा जूम करूची, आपण को देखौची माने छोट एपटु आरंभ करंतु छोट छोट घर, से सामना रे देखंतु की बड़ बड़ विशाल बिल्डिंग। आपण फिल्म रे देखुथिबे ना जो न्यूयॉर्क शहर रो टाइम स्क्वायर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो देखा जाए सब एडी अछि। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टिके दूर रे अछि, देखा जाउनी, बट एडा आपण न्यूयॉर्क शहरटा देखि परिबे जोडा हमर टाइम स्क्वायर। आमे जतले बाहर को बुली जु, मु आपन को देखेबी व्यू। जहाजर आरपट देखौजी जहाज सब केमिति क्रॉस करूजंदी। तो एडी देखंतु एपट साइड रे दीटा भाई विशाल कंटेनर जहाज, माने बहुत विशाल। गोटे एमएससी आ गोटे अन्य कंपनी रो जहाज। गोटे जहाज बंदर भीतर को जाउची, आ गोटे जहाज बंदर रु बाहर को आछी। साइड रे छोट छोट टगबोट अछंदी जहा सपोर्ट करजंदी बंदर भीतर जीवा पई। तो देखंतु जहाज भी केमिति एमदी समुद्र रे ट्रैफिक जेमदी हुए से नियम मानि की पास करंदी। तो चलंतु आपण जहाज देखिले, चलो देखिबा लूण केमिति खाली होजी हमर मेन व्यू। प्रथमे देखंतु से जो बार्जडा को हम जहाज साइड रे केमिति बांधी की रखा हला, जा द्वारा एटा बार्जडा माने समुद्र रे सियाड कोडे न पळेबो। आपण देखिले टगबोट धक्का देई केमिति आनला, आपण को पूर्वरु वीडियो देखेली। तो देखंतु ए बार्ज रे रस्सी जो जाईची, एडा हम जहाज रे गोटे रस्सी जाईची। एई रस्सी द्वारा बार्ज को बांधा आईची। बार्ज रो पछपटे गोटे रस्सी देखंतु केते लंबा रस्सी पूरा जाईची। से आगो पटे आ गोटे रस्सी जाईची, आपण देखि पारथुबे।
ତ ଏଇ ଦିଟା ରସିରେ ଏଇ ବାର୍ଜଟାକୁ ଆମ ଜାହାଜରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଜଟା ଏପଟ ହେପଟ ହଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଲୁଣ ଏଇ ଭିତରେ ଲୁଡ କରିସାରିଲାଣି। ଆମର ଯୋଉ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ମାନେ ଦିଟା କ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରେନ ରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରାବ। ଏଇ ଗ୍ରାବ ଟା କଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ମାନେ କଙ୍କଡା ଟାଇପ ର ଏମିତି ମାନେ ବନ୍ଦ ହବ ଖୋଲିବ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଜାହାଜରେ ଲୁଣ ଖାସ କରି ଖାଲି ହୁଏ ଆଉ ଲୁଣ ବି ଲୋଡ ହୁଏ। ସେଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରେଟର ବସିଥିବ ଭାଇ, ହାଏ ଅପରେଟର ଭାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଧୀରେ 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 ସେ ତାକୁ ସୁଇଙ୍ଗ କରିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିକି ତା ବାର୍ଜ ଦଉଛି। ଟିକେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଏଟା ଡିସଚାର୍ଜ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଲେଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବି, ସେଇ ମାନେ ଗ୍ରାବ ଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଲୁଣ ଟାକୁ କେମିତି ଉଠଉଛି। ଭାଇ ପୁରା ଦୁନିଆ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ଅଛି ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଜାହାଜ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଡ୍ରାଇ କାର୍ଗୋ ଅଛି, କୋଇଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗହମ ଲୁଣ ସବୁ ଏଇ ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆସେ। ମାନେ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। କେବଳ ଖାସ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଜାହାଜ, ତେଲ ବୁଝେଇ ଜାହାଜ ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଜାହାଜ ହଉଛି ଏଇ ଟାଇପ ର। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ପାଖକୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲୁଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପୁରା ଏଇଭଳି ମନ୍ଦିର ଟାଇପ ର ଆମର ପୁରା ବନେଇକି ରଖାହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଚୁଳି ମାରା ଯାଇନି ସେଇଭଳି ଟାଇପ ର ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଲୋଡ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାବ ଅଛି, ଏଇ ଗ୍ରାବ ଏବେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ରେନ ଚାଲୁଛି, ଏ କ୍ରେନ କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦରକାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆମକୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜାହାଜରେ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି? ପ୍ରଥମେ ହେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ କ୍ରେନ ସବୁ ଚଲଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଆସିବାର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଜେନେରେଟର। ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି 4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଜେନେରେଟର। ଏଇଟା ଡିଜେଲ ରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରେନ ଦେଖିଲେ, ସେଇ କ୍ରେନ କୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଜୁଳି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି, ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର 1200 କିଲୋ ୱାଟ ମାନେ ପାୱାର ର। ତ ଏଇଭଳି ଜାହାଜରେ 3ଟା ଜେନେରେଟର ଅଛି। 3ଟା ଯାକ ଜେନେରେଟର ଆମର ରନ୍ ମାନେ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ଗୋଟେ ଦିଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଜାହାଜର ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏଇଟା। ୟା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜର ପ୍ରପେଲର ଯୋଉଟା ପଙ୍ଖା ବୁଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢେ। ଆଉ ବାକି ସାଇଡ ରେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ସିଲାରୀ ମେସିନ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ। ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ ର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ ର। ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଜେନେରେଟର ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଳେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ର କୌଣସି ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ନାହିଁ। ଜାହାଜର ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ଜ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖଉଛି କୋଉ ଟାଇପ ର ପୁରା ଫୁଲ କହେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଯେମିତି ପାହାଡ, ମରୁଭୂମି ପାହାଡ ପୁରା ହେଇଭଳି ପୁରା ଫୁଲ କରିଦେଇଛି ସେ ଲୁଣରେ। ମାନେ ସେପଟେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏପଟଟା ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେମ ସେମ ସେଇ ଆଗରେ ଦିଟା ରସି, ଯେମିତି ସେପଟେ ଦେଖେଇଲି ଏଠି ଗୋଟେ ରସି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ରସି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଗ ଭାଗ ଜାହାଜର ଦେଖେଇବି, ଜାହାଜ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ପାଣି ଭିତରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ। କିଛି କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରେନ ଅପରେଟର ଭାଇ ଗ୍ରାବ ଟାକୁ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଲୁଣଟା, ଗୁଡା ଲୁଣଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ଏଠି ଲୋଡ ହେଇଛି। ଟିକେ ମାଟିଆ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡା ଲୁଣଟା ମୋ ହାତରେ। କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଲୁଣଟା ଟୋଟାଲ 60,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଲୋଡ ହେଇଛି ଜାହାଜରେ। ମାନେ ଆମର 5ଟା କାର୍ଗୋ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି, 5ଟା କାର୍ଗୋ ହୋଲ୍ଡ ରେ ଏଇଭଳି 60,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଲୁଣଟା ଆମେରିକା ବାଲା ଖାସ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବରଫକୁ ତରଳେଇବାରେ। ତ ବରଫକୁ କେମାନେ କଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଲୁଣ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ଯିବ, ସେଇଟା ମାନେ ପାଉଡର ବନେଇବେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଇସ ପୁରା ହେଇଯାଏ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଆଇସ ଉପରେ ଏମିତି ବରଫକୁ ଫୋପାଡିବେ। ସରି ବରଫକୁ ଫୋପାଡିବେ କହିଲି, ବରଫ ଉପରେ ଲୁଣ ଟାକୁ ଫୋପାଡିବେ। ଯୋଉ ଲୁଣ ଟା ଫୋପାଡିଲେ ବରଫ କଣ ହବ, ଜଲଦି ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହବ, ତରଳି ଯିବ। ଏମାନେ ଭାଇ ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ବରଫକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସିଧା ଲୁଣ ଫୋପାଡିବେ, ବରଫ ତରଳି ଯିବ। ତ ଭାଇ ମାନେ କ୍ରେନ ଅପରେଟର ଭାଇ ନିଜର ଗ୍ରାଫ କୁ ଉଠେଇକିନି ସେ ତାର ବୁଲେଇ ନେଲା। ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଠିଆ କରିଥିଲା। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣ ଟା ହାତରେ ଦେଖେଇ ପାଇଲି ଧରିକି। ତ ଆମର ଟିକେ ମାଟିଆ ଲୁଣ, ଆମେ ଘରେ ଯୋଉଟା ଖାଆନ୍ତି ଆଗ ମନେ ଥିବ ଛୋଟବେଳେ, ସେଇଟା ଧଳା କଲର ଗୁଡା ଲୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଟିଆ କଲର ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଜାଡିଲା, ଅଲରେଡି ପାହାଡ କରିଦେଲା। ଭାଇ ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ପାସ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଜାହାଜଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭରଗ୍ରୀନ ର ଜାହାଜଟା। ଭାଇ ନାଁ ଟା ଯେମିତି ଏଭରଗ୍ରୀନ, ମାନେ ଜାହାଜ ବି ସେମିତି ଏଭରଗ୍ରୀନ ଲେଖେ ଦିଶୁଛି। ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ମାନେ କଣ୍ଟେନର ଲୋଡ ହେଇଛି ଭାଇ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେନର ଲୋଡ ହେଇଛି, ମାନେ ଜାହାଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେଇ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟକ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। ସେଇ ଟକ୍ ବୋର୍ଡ ଟା ସେମ ଏଇ ଜାହାଜଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି, ସେ ଜାହାଜକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦର ଲଗେଇବ। ଏ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାହାଜର ଫନେଲ, ଯେମିତି ଗାଡିରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଥାଏ, ସେ ଜାହାଜର ଫନେଲ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ବି
ଟଗବୋଟ ଯାଉଛି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ସେଠି ଗଲେ ଆହୁରି ଟଗବୋଟ ଭାଇ ଆସିବ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଶାଳ ଜାହାଜ, ମୋବାଇଲର ମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପୁରା ମାନେ କଭର ହେଇଯାଉଛି, ସ୍କ୍ରିନ ଛୋଟ ପଡି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିଟା କ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଦି ପଟେ ଦିଟା ବାର୍ଜ ଲାଗିଛି। ସେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଲାଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ଦେଖିଛି ବାର୍ଜ ଆମେ କହୁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଏବେ ଲୁଣ ଦି ପଟେ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିଟା ବାର୍ଜ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ପଳେଇବେ, ପୁଣି ଦିଟା ବାର୍ଜ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦିଟା ବାର୍ଜ ଆସିବେ ସେମାନେ ଜାହାଜର ଏଇ ଆଗ ସାଇଡରେ ଲାଗିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରେନ୍ରେ ଦିଟା ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିଲେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଅଛି। ଇଏ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ତ ନର୍ମାଲି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା କ୍ରେନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଦିଟାକୁ ରେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜାହାଜ ବିନା ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ଯାଇକିନି କେମିତି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗକୁ ନେଉଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜାହାଜ ବିନା ରସିରେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ବନ୍ଦରରେ ଗଲେ ଆମେ ରସି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଆଗ ପଛ ହଉନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚାରୁ ସେଇଠି ସବୁ ଜାହାଜର ରସି ଆସିକି ସେ ବାର୍ଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଗ ଭାଗର ମାନେ ସବୁଠୁ ଉପର ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ସିଡି ଅଛି, ସିଡି ଦେଇକି ଯିବା। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଭାଇ ଜାହାଜଟା ଖାଲି ଲୁହାରେ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିଛି ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଏମିତି ମେସେଜ ଫେସେଜ ଆସିଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୁହା, ମାନେ ଲୁହା ତ ଲୁହା, ଏତେ ଓଜନ ମାନେ 40,000 ଗ୍ରସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଟନେଜ ଭାଇ ଜାହାଜ। ଖାଣ୍ଟି ଲୁହାରେ, କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାହାଜରେ ଲାଗେନି ଭାଇ, କେବଳ ଲାଗେ ସେ ଆକୋମୋଡେସନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବେଡରୁମ ସେଇଠି ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜାହାଜର ସବୁଠୁ ଆଗର ଉପର ଭାଗକୁ ଆସିଗଲି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଫକ୍ସଲ ଡେକ୍ ବା ଫରୱାର୍ଡ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ୱିଣ୍ଡଲା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଜାହାଜର ଆଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ମାନେ ମୋରିଂ ପାଇଁ। ଜାହାଜର କିଛି ପଛ ଭାଗ ଏଇଭଳି ଦିଶୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଭଳି ଦିଶୁନି, ୟା ଭିତରେ ଲୁଣ ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲୁଣ ଅଛି, ଏଇଗୁଡା କଭର ଦେଇକି ଏବେ ଲୁଣଟାକୁ ରଖାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାକି ବାର୍ଜ ଆସିବ ପୁଣି ୟାକୁ ଖୋଲା ହବ। ତ ନର୍ମାଲି ବର୍ଷା ହଉଛି ନା, ଲୁଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ବଡ ବଡ ରସି, ଏଇଠି ମୋଟା ମୋଟା ରସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା, ମାନେ ହାତ ପାଇବନି ରସି। ଏଇ ରସି ଦ୍ଵାରା ଜାହାଜକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ବାର୍ଜକୁ ବି ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାହେଇଛି। ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରସିଟା କେମିତି ଆସିଛି, ସେ ମୋରିଂ ଡ୍ରମରୁ ପୁରା ଏଇଭଳି ବୁଲି 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 ସେଇଠିକି ଯାଇଛି, ସେ ବାର୍ଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଜ ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛି। ନହେଲେ ଭାଇ ବାର୍ଜ ତ ପଳନ୍ତା। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମାନେ ଜିକେ, ଏଇ ପକ୍ଷୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜରେ ବସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ। ଏଇଟା କୋଉ ପକ୍ଷୀ କହିପାରିବେ କି? ୟା ଥଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ଲେଖେ। ଦେଖି ଯୋଉମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏରିଆ ସେ ତ ନିହାତି କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା କୋଉ ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ସେ ଆସିକି ସକାଳୁ ବସିଛି ଏଇଠି ଆମ ଜାହାଜ ଉପରେ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିଲି ବସିଛି ଏଇଠି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ। ଆମ ଜାହାଜ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଦର ଏଇଠି ନାହିଁ, ବନ୍ଦର ଦୂରରେ, ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଜାହାଜ ହଲୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ହଲୁନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ତା ପଛର ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଚେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଙ୍କୁଳି ଭାଇ କି ବିଶାଳ କାୟ ଶିଙ୍କୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ହାତ ଦେଲେ ହାତ ବି ମାନେ ଅଧା ହଉଛି। ଏଇ ଶିଙ୍କୁଳିରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍କରର ଚେନ୍, ୟା ସାଙ୍ଗେ ଆଙ୍କର କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏ ଆଙ୍କରକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ତଳ ଭାଗ ଅଛି ସିଧା ଆଙ୍କର ଯାଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଚେନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଚେନ୍ ବି ସେଇଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେ ହେଇକି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଓଜନ ନେଇକି ରଖିବ, ଜାହାଜକୁ ଆଗ ପଛ ହବାକୁ ଦବନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚେନ୍ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ପାଣିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେନ୍ଟା ଯାଇଛି ପୁରା, ଏଇ ଯୋଉ ଚେନ୍ଟା ଯାଇଛି ଆଙ୍କର ପୁରା ଯାଇକି ତଳେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଙ୍କରଟା କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ଗଲେ ଏ ଦିଟା ଆଗ ସିଗଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଡ଼ିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ। ଉଡ଼ିଗଲେ ଏଇଠି ଆଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ এইটা হচ্ছে আঙ্কর, এই যে দেখিলে এই জিনিসটা হচ্ছে আঙ্কর। এটা মানে পানিরে রহি রহি সবুলে এমিতি আপনাকে দিশিব জঙ্ক লেখে। সেপটি দেখিলে এইটা জাহাজর আগ, যেটা বলবস বা পানি কি কাটিকি জাহাজকে আগুক বড়াଉଛି। তো জাহাজ যেতবে বন্দরকু ন যায়, এইভাবে জাহাজ কଣ করে সমুদ্রে আঙ্কর মানে ড্রপ করিকি গোটে জায়গায় ঠিয়া হুয়ে, বার্জ আসবে, বার্জ আসলে কଣ হুয়ে ক্রেন দ্বারা আমি কার্গো খালি করু। बाकी बेले बेले बंदर खाली नथिले ही एई टाइप रो हुए, बट अधिकांश समय जहाज बंदर भीतर को जाए। आशा करे आपण बुझी पारले जहाज बंदर भीतर को न जाई मध्य आनी दिबा जो जिंस किबा कार्गो माल को किपरि खाली करे समुद्र भितरे। जय श्री जगन्नाथ।